अस्सलामुअलैकुम आदाब, मैं खुदरी आफ़ी और आप देख रहे हैं ANN उर्दू खबरनामा। खबरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। बदउनवानी पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी सख्त अमन अमान के मामले में लापरवाही बर्दाश्त न करने का इंतबाह। प्रजा पालना के तहत स्विमिंग और बैडमिंटन मुकाबले कलेक्टर और म्यूनसिपल चेयरपर्सन ने तकसीम किए इनामात। कांग्रेस पार्टी के ज़ेर एहतमाम राजीव गांधी की बरसी मनाई गई। डीसी दफ्तर में कायदीन ने खिदमात को पेश किया खिराज। जराइम पर काबू पाने के लिए हर पुलिस एहलकार को चौकस रहने की हिदायत। ज़िले में नाकाबंदी का जायज़ा लेते हुए SP अखिल महाजन की ताकीद। और रिकवरी के आदिवासी के साथ नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सड़क और पुल के काम शुरू करने के मुतालबे पर कलेक्टर के रूबरू धरना। और ख़बरों की तफसील। रियासती पुलिस महकमा पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अहम जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। वज़ीर आला ने कहा कि पुलिस निज़ाम में जवाबदही को मज़ीद मजबूत बनाया जाए और अमन अमान के मामले में किसी भी किस्म की गफलत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला ने गांजे की स्मगलिंग, रोडी शीटर्स की नक़ल व हरकत पर मुसलसल नज़र रखने, विलेज पुलिसिंग और पेट्रोलिंग को मज़ीद मुअस्सर बनाने की हिदायत दी। इन्होंने मिलावट के बाइस मुआशरे में केसेस के बढ़ते हुए मामलात पर तशवीश ज़ाहिर करते हुए ऐलान किया कि मिलावट की रोकथाम के लिए जल्द खुसूसी कानून लाया जाएगा। वज़ीर आला ने बदलते जराइम के तरीक़ों के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल, ड्रोन, CC कैमरों और कमांड कंट्रोल सेंटर को मुअस्सर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। आदिलाबाद ज़िले के सयाहती मकामात को आलमी सतह पर मुतारफ़ कराने के मकसद से हुकूमत की जानिब से मुनक़्क़िद करदा डिजिटल टूरिज़म चैलेंज रील्स मुकाबला कामयाबी के साथ इख्तिताम पज़ीर हुआ। जुमेरात को मकामी TTDC हॉल में मुनक़्क़िदा तक़रीब से ज़िला कलेक्टर रारा शीशा ने कामयाब शुरा में नक़द इनामात और तौसीफ़ी असनाद तक़सीम की। इन्होंने कहा कि ज़िले के तारीख़ी मंदिरों, जंगलाती इलाक़ों, क़ुदरती हुस्न, क़बाइली तहज़ीब व सक़ाफ़त और मकामी त्यौहारों को डिजिटल मीडिया के ज़रिए मुल्क भर में मुतारफ़ कराना इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद है। कलेक्टर ने कहा कि नौजवानों का सोशल मीडिया के ज़रिए सयाहती तरक्की में हिस्सा लेना खुशाइंद है। ప్రజాపాలన ప్రగతి ప్రణాళిక 99 రోజుల కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈ కార్యక్రమానికి ఆహ్వానించాము. ఈ ఒకటి ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ టూరిజం కానీ కల్చర్ కానీ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ మన జిల్లాలో ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి మళ్ళీ ఒక కాంపిటీషన్గా మళ్ళీ మీడియా ద్వారా ఆహ్వానించడం జరిగింది. చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. మోర్ దెన్ 20 పార్టిసిపెంట్స్ వారు ఈరోజు మళ్ళీ ఆదిలాబాద్ టూరిజం అండ్ కల్చర్ సందర్భంగా ఏవైతే కృషి చేస్తున్నారో అవి అన్నీ కూడా మా ముందు ప్రజెంట్ కూడా చేయడం జరిగింది. సో గుడ్ క్వాలిటీ వీడియోస్ ఉన్నాయి ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ది. తర్వాత వెరైడ్ టాపిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా కవర్ చేస్తున్నాను. దాంతోపాటు మళ్ళీ టైమ్ లైన్స్ కూడా కవర్ చేస్తున్నారు. డిఫరెంట్ ఏరియాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో టెంపుల్ టూరిజం కావచ్చు, ఫారెస్ట్ టూరిజం కావచ్చు, న్యాచురల్ టూరిజం కావచ్చు, తర్వాత ట్రైబ్స్ ఫేర్స్ అండ్ ఫెస్టివల్స్ కావచ్చు, అవి అన్నిటి కూడా కవర్ చేసి మళ్ళీ ఈరోజు దీంతో పాటు మళ్ళీ మ్యూజికల్, ఆడియో, వీడియో కూడా ఉన్నాయి. అవి అన్నీ కూడా పెట్టడం జరిగింది. సో నాతో పాటు కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్న ఈ 7 నుంచి 99 డేస్లో ఇది ఒక మంచి ఒక థాట్తో మనం ఈరోజు పెట్టడం జరిగింది.
సో అందరూ పార్టిసిపెంట్స్కి మనం సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ పార్టిసిపేషన్ అప్రిసియేషన్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది, ఎవ్రీవన్. కానీ విన్నర్స్ మనం ఆల్రెడీ ఏవైతే చెప్పడం జరిగింది, మనం ఫస్ట్ 3 విన్నర్ వాళ్ళకి మళ్ళీ క్యాష్ ప్రైజ్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. साबिक़ वज़ीर आज़म आन जहानी राजीव गांधी की खिदमत नाकाबिल फरामोश है। ये बात DCC सदर नरेश जाधव, आदिवासी कांग्रेस के नेशनल कोऑर्डिनेटर्स कुसुम आलम और म्यूनसिपल चेयरपर्सन भंडारी अनुषा ने कही। जुमेरात को आदिलाबाद शहर के DCC दफ्तर में कांग्रेस कारकुनों के दरमियान राजीव गांधी की बरसी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। कायदीन ने राजीव गांधी की तस्वीर पर गुलपोशी करते हुए उन्हें क़रार पेश किया। मैडम मुझे पूले मैडम चेयरमैन राजीव गांधी जब तक सूरज चांद रहेगा, राजीव गांधी राजीव गांधी 18 इयर्स ఓటకు కల్పించిన రాజుకు ఓటకు కల్పించిన రాజీవ్ గాంధీ, పంచాయతీ రాజ్ చట్టాన్ని సవరించిన రాజీవ్ గాంధీ, రాజీవ్ గాంధీ ఐటీని అభివృద్ధి చేసిన రాజీవ్ గాంధీ, దేశ్ కి నేత రాజీవ్ గాంధీ, కాంగ్రెస్ రాజీవ్ గాంధీ మాజీ ప్రధాని భారత రత్న రాజీవ్ గాంధీ గారి వర్ధంతి సందర్భంగా ఆదిలాబాద్ జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీ తరఫున ఘనంగా జరుపుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. మరి రాజీవ్ గాంధీ గారు ఈ దేశం అభివృద్ధి కొరకు ఎన్నో సంస్కరణలు తీసుకొచ్చినటువంటి మహనీయుడు. ఈరోజు ఏదైతే టెక్నాలజీ మనం ఏదైతే సెల్ ఫోన్ కానీ ఐటీ కానీ ఏదైతే వాడకంలో ఉన్నది, ఆయన స్ఫూర్తితోని ఆయన తీసుకొచ్చినటువంటి మన దేశానికి స్ఫూర్తి. అదేవిధంగా 43వ రాజ్యాంగ సవరణ చేసి ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి సంపన్న వర్గాలకు రాజకీయంగా హక్కులు కల్పించినటువంటి మహనీయుడు, ముఖ్యంగా మా మహిళా సోదరిమణులకు. అలాంటి ఎన్నో సంస్కరణలు తీసుకొచ్చి కేవలం రాజకీయ ఉద్దేశంతో కాకుండా ఈ ప్రజానికానికి ఉన్నటువంటి దేశంలో ప్రతి ఒక్కరికి హక్కులు కల్పించాలని, వారి స్థానాలలో వారికి ఒక ఉన్నతమైనటువంటి స్థానం కల్పించాలనేటువంటి ఉద్దేశంతోనూ ఎన్నో సంస్కరణలు తీసుకొచ్చినటువంటి మహనీయుడు. దురదృష్టవశాత్తు వారు ఆ రోజు మద్రాస్ దగ్గర పోయినప్పుడు వారు ఏదైతే చనిపోవడం బాధాకరమైనటువంటి విషయం. వారి ఉంటే ఇంకా ప్రపంచంలో మన భారతదేశం ఎంతో ఉన్నత స్థాయి కూడా నంబర్ 1 దేశంగా కంట్రీగా మనది తీర్చిదిద్దేటువంటి అవకాశం ఉంది. మాజీ ప్రధానమంత్రి అయినటువంటి మన రాజీవ్ గాంధీ స్మరించుకోవడం కోసం ఈరోజు మేము ఇక్కడ వర్ధంతి చేయడం జరిగింది. ఏదైతే ఆయన యొక్క ఆశయాలను ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి, ముందు సమాజం కోసం ఆనాటి కాలంలోనే ఐటీ అటువంటి టెక్నాలజీని ఉపయోగించి ఈరోజు మనం ఈ స్థాయిలో ఉన్నామంటే ఆయన యొక్క ముందు చూపు వల్లనే. అలాగే మన మహిళలకు కూడా ఇంత ప్రాధాన్యత ఉంది అంటే ఆయన యొక్క ఆనాటి కాలం నుంచే మహిళలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి, మహిళలకు ముందుగా రాజకీయంలో కానీ ప్రతి ఒక్క విభాగంలో ముందుంచాలి అన్న ఆయన ఒక సంకల్పం వల్లనే మేము ఇప్పుడు అంటే మేమే కాకుండా మహిళలు ఎక్కడున్నా కూడా ఆయన వల్లనే మేము ఈ స్థాయిలో ఉన్నాము. కాబట్టి అటువంటి గొప్ప నాయకుడు అనుకోవచ్చు, గొప్ప వ్యక్తిత్వం ఉన్న ఒక నాయకుడు అనుకోవచ్చు. అలాంటి నాయకుని యొక్క అడుగుజాడల్లో మేమందరం నడుస్తాము. ఆయన ఏదైతే ఆయన ఆశయాలు ఉన్నాయో మేము ప్రతి ఒక్కరం ఆయన ఆశయాలను ముందుకు తీసుకెళ్తామని ఈ సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాం. स्विमिंग सेहत और ज़िंदगी दोनों के लिए बेहद मुफीद है। ये बात ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह ने जुमेरात को शहर के इंडोर स्टेडियम में मुनक़्क़िदा स्विमिंग और बैडमिंटन मुकाबलों के इफ्तिताह के मौके पर कही। इन्होंने कहा कि बच्चों का स्विमिंग की जानिब दिलचस्पी दिखाना खुश आइंद है। स्विमिंग की तरबियत हासिल करने से न सिर्फ एक ख़ास महारत पैदा होती है बल्कि हादसात के वक्त अपनी और दूसरों की जान बचाने में भी मदद मिलती है। कलेक्टर ने तलबा को मशवरा दिया कि वह गर्मियों की तातीलात ज़ाय करने के बजाय समर कैंपों में हिस्सा लेकर अपनी सलाहियतों को निखारें और मुख्तलिफ शोबों में महारत हासिल करें। इंदाక 50 मीटर फर्स्ट सेकंड ఒకసారి
విజేతలకి పైకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. సార్ 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 కెమెరా ఏర్పడుతుంది ఇక్కడ స్టేడియంలో ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది. ఈ యొక్క మంచి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో, ఎందుకంటే కొన్ని జిల్లాలో ఇటువంటి మంచి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా లేకుంటే, సో అక్కడ ఎక్కువ మంది అంటే మళ్ళీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేకుంటే అంటే ఇట్లా ఒక టాలెంట్ నేర్పించుకోవాలి, ఒక స్కిల్ నేర్పించుకోవాలి కూడా కష్టపడుతున్నారు. సో మన జిల్లాలో అప్పటి నుంచి డెవలప్ అయ్యి స్విమ్మింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ దానికి మళ్ళీ చాలా వరకు కూడా నీట్గా కూడా మెయింటైన్ చేస్తూ ఇక్కడ స్విమ్మింగ్ కోచెస్ కూడా అందుబాటులో ఉంటున్నారు. మనం మేజర్గా అంటే స్విమ్మింగ్ వల్ల ఆబ్వియస్లీ మీకు తెలుసు వాట్ బెనిఫిట్స్ ఏం వస్తాయి. ఒకటేమో ఆబ్వియస్లీ ఒక టాలెంట్, ఒక స్కిల్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి పిల్లలకి నేర్చుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటాయి. రెండోది, ఫ్యూచర్లో ఎక్కడైనా ఏమైనా ప్రమాదంలో మీ పిల్లలు ఫేస్ అయ్యారంటే అక్కడ నుంచి కూడా వారు జీవితం కాపాడుకోవచ్చు, దాంతోపాటు వేరే వాళ్ళు కూడా జీవితం ఈజీగా కాపాడుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్లో ఆపాద్ మిత్రాస్ ఒక స్కీమ్ ఉంది. ఆపాద్ మిత్రాలో మనం ఇటువంటి వారికి ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాము. అంటే దోస్ హూ కెన్ యాక్చువల్లీ, దోస్ హూ ఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ నాలెడ్జ్ రిగార్డింగ్ స్విమ్మింగ్, దోస్ హూ ఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ నాలెడ్జ్ రిగార్డింగ్ హౌ టు సేవ్ అగేన్స్ట్ ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్ ఆర్ న్యాచురల్ డిజాస్టర్స్. సో ఇటువంటి టాలెంట్ కూడా ఫ్యూచర్లో వారికి ఆపాద్ మిత్ర కావచ్చు, ఎన్సిసి కావచ్చు, ఏమైనా లేదు నెహ్రూ యువ కేంద్రాస్ కావచ్చు, ఎన్ఎస్ఎస్ కావచ్చు, అంటే అన్నిట్లో కూడా చాలా ఉపయోగం పడతాయి. ఒక ఓవరాల్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అయితే, ఒక టాలెంట్ వస్తాయి. ఫ్యూచర్లో కూడా పిల్లలు ఎక్కడైనా ఇటువంటి డిఫరెంట్ డిసిప్లిన్స్లో కూడా గవర్నమెంట్తో కలిసి పనిచేయాలి. దీంతో పాటు ఆబ్వియస్లీ హెల్త్ అడ్వాంటేజ్ అంటే చాలా ఉన్నాయి, మీకు తెలుసు. స్విమ్మింగ్తో అంటే ఎంటైర్ బాడీది మూవ్మెంట్ అవుతాయి. కొన్ని ఎక్సర్సైజెస్తో ఏమైతే ఒక పార్ట్ ఆఫ్ బాడీ మూవ్మెంట్ అవుతాయి, ఇంకొక పార్ట్ ఆఫ్ బాడీ మూవ్మెంట్ అవుతాయి. కానీ స్విమ్మింగ్కి చూస్తే ఫ్రమ్ మైండ్ టు టో ఎవ్రీథింగ్ బాడీది మూవ్మెంట్ అవుతాయి. చాలా సింక్రనైజ్డ్ యాక్టివిటీ. సో ఒకటి బాడీలో సింక్రనైజేషన్ రావడం, బాడీలో ఉన్న అన్ని పార్ట్స్ది కూడా మూవ్మెంట్ అవ్వడం, ఒక హెల్దీ పర్సన్ కూడా తయారవ్వడం, అంటే అంత అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. కాబట్టి పేరెంట్స్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు, పిల్లలు కూడా బాగా ముందుకి వచ్చారు. కాబట్టి ఈ యొక్క సమ్మర్ని మనం ఈ విధంగా యూజ్ చేసుకుంటే వాళ్ళ ఒత్తిడి కూడా దూరమై, ఇప్పుడు ఇదొక వాళ్ళ భాగమైన వాటికి టీవీ కానీ ఫోన్ కానీ చూడడమే అది మానేసి దీనిపైన వాళ్ళు శ్రద్ధ పెట్టి, ఇందాక సార్ గారు ఏదైతే చెప్పారో ఇప్పుడు చాలా మట్టుకు మనం చూస్తే కనుక చిన్న చిన్న పిల్లలు ఎక్కడన్నా నీటి గుంతలలో ఎక్కడన్నా పడిపోయితే, చిన్న చిన్న చెరువులలో పడితే పాపం ఆ సమయంలో వాళ్ళని చూసే వ్యక్తులు లేక, కాపాడే వాళ్ళు లేక, వాళ్ళకి ఏం చేయాలో తెలియక ప్రమాదాలు జరిగే చాలా సందర్భాలు ఉన్నాయి. అలాంటప్పుడు ఇది చాలా మంచిగా యూజ్ అవుతుందని. जराइम की रोकथाम के लिए हर पुलिस एहलकार को पूरी मुस्तैदी के साथ फ़राइज़ अंजाम देनी चाहिए और मुश्तबह गाड़ियों पर ख़ुसूसी नज़र रखी चाहिए। हिदायत आदिलाबाद ज़िले के एसपी अखिल महाजन IPS ने दी। ज़िले में गैरकानूनी सरगर्मियों और स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ज़िला भर के 20 पुलिस स्टेशन हदूद में नाकाबंदी की गई और 25 खुसूसी चेक पोस्ट कायम की गए। एसपी ने खुद इचौड़ा और आदिलाबाद के चेक पोस्टों का मुआयना करते हुए पुलिस अहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायत दी। महाराष्ट्र सरहदी इलाकों, अहम शाहराहों शहरों में गाड़ियों की सख्त तलाशी ली गई। ड्रंक एंड ड्राइव, नंबर प्लेट के बगैर और दस्तावेज़ात के बगैर गाड़ियाँ चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जबकि मुश्तबह अफराद के फिंगरप्रिंट्स भी हासिल किए गए। डांस हो रहे हैं
आदिलाबाद शहर की CCI फैक्ट्री को दोबारा बहाल किया जाए, ये मुतालबा तेलंगाना मुतालियाती मुशावरती मरकज़ के टास्क लीडर विलास ने किया। जुमेरात को ज़िला प्रेस क्लब में तंजीम कायदीन के साथ मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत CCI को स्क्रैप के तौर पर फ़रोख्त करना चाहती है। इन्होंने कहा कि 2005 में मरकज़ी हुकूमत ने 4 सनअतों की बहाली का फ़ैसला किया था, जिनमें आदिलाबाद CCI भी शामिल थी, मगर उस वक्त के मरकज़ी वज़ीर ने नाइंसाफ़ी करते हुए अपने हल्क़े आसाम की फ़ैक्ट्री को बहाली फ़हरिस्त में शामिल कराया। వీళ్ళులారా CCI పునరుద్ధరణ కోసం నిరంతరం కృషి చేస్తున్న ATC నాయకులు విలాస్ గారు మాట్లాడతారు. సీసీని పునర్ప్రారంభించేంత వరకు సీసీని తుక్కు కింద సీసీని తుక్కు కింద సీసీని పునర్ప్రారంభించేంత వరకు సీసీని పునర్ప్రారంభించేంత వరకు వీళ్ళులారా CCI పునరుద్ధరణ కోసం నిరంతరం కృషి చేస్తున్న ATC నాయకులు విలాస్ గారు మాట్లాడతారు. ఆదిలాబాద్ సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ స్థాపన అనేది 1969 నుండి అది ఇక్కడ స్థాపించాలని అప్పుడున్నటువంటి ప్రభుత్వము నిర్ణయం ప్రకారం ఇక్కడ స్థాపించబడ్డది. ఇక్కడ బ్రాడ్ గేజ్ లేకుంటే బ్రాడ్ గేజ్ కూడా రావడం జరిగింది. ఇప్పుడున్న పరిస్థితి ఏమంటే CCI 1991 నుండి 95 వరకు లాభాలు ఉన్నప్పటికీ ప్రభుత్వ పాలసీ ప్రకారము దాన్ని BIFRకు రిఫర్ చేయడం జరిగింది. అంటే ప్రైవేటైజేషన్ పాలసీ కావాలని, అంటే ప్రాఫిట్స్ ఉన్న తర్వాత కూడా దాన్ని BIFRకు రిఫర్ చేయడం జరిగింది. BIFRలో పలు దఫాలు కూడా ప్రపోజల్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ప్రతి ప్రపోజల్లో కూడా ఆదిలాబాద్ పునరుద్ధరించాలని చెప్పడం జరిగింది. చివరికి 2005లో 2005 వరకు 4 CCIలను పునరుద్ధరించాలని చెప్తే అందులో 3టినే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అప్రూవల్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ 3టిలో కూడా ఆదిలాబాద్ ఉండే. కావాలని అప్పుడున్నటువంటి కేంద్ర మంత్రి ఆదిలాబాద్ని పక్కకు పెట్టేసేసి తన నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి ఆసాంలో ఉన్నటువంటి CCIని అలా యాడ్ చేసి మన CCIని దాన్ని పక్కకు పెట్టడం జరిగింది. అయితే ఇది అన్యాయం జరిగిందని ఆదిలాబాద్ CCI ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ AITC ఆధ్వర్యంలో హైకోర్టుకు వెళ్ళడం జరిగింది. ఈ రోజు వరకు ఆదిలాబాద్ CCI క్లోజర్ అనేది కాలేదు. तलबा को चाहिए कि वह मौसम गर्मा के तरबियती कैंपों से भरपूर फ़ायदा उठाएं। ये बात निर्मल ज़िले के कलेक्टर भावेश मिश्रा ने कही। इन्होंने जुमेरात को मामला मंडल के KGVB में जारी समर ट्रेनिंग कैंप का दौरा किया। कलेक्टर ने वहां तालिबात को सिखाई जा रही मुख्तलिफ महारतों का जायज़ा लिया और कहा कि ऐसे कैंपों के ज़रिए डांस, मूसीक़ी, योगा, पेंटिंग, खेल और फ़नून की तरबियत दी जा रही है। तलबा को इस मौके से भरपूर इस्तेफ़ादा करना चाहिए। చేయాలి, మ్యాచ్ చేయాలి, లైన్ చేయవచ్చు కదా, చేయవచ్చా? లైన్ బయట నుంచి వేరే లోపల చేసింది కదా.
Move forward. Can I touch 5 steps ahead? Move forward. Can I touch 5 steps ahead? To the 4. Repeat 5. हुकूमत की फलाही स्कीमों से महरूम ख़वातीन ने एहतजाज करते हुए मुतालबा किया है कि उन्हें डबल बेडरूम मकानात फराहम किए जाएँ। शहर के वार्ड नंबर 10 रामनगर से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन ने जुमेरात को RDO दफ्तर के सामने एहतजाज किया। ख़वातीन का कहना था कि गुज़िश्ता 20 बरस से मजदूरी करके किराए के मकानात में ज़िंदगी गुजार रही हैं, मगर अब तक उन्हें डबल बेडरूम मकानात मंजूर नहीं किए गए। इन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि तनहा ख़वातीन को दी जाने वाली पेंशन भी उन्हें नहीं मिल रही है। సార్ నమస్తే సార్ దయచేయండి, మాకు ఒక 20 సంవత్సరాలు ఆయా కూలీ మాలు వేసుకుంటున్నాము. ఇల్లు లేవు, ఏం లేవు సార్. మాకు పింఛన్లు లేవు, ఏం లేవు. కూలీలు సుఖబరబడి లేవు, కిరాయిలు కట్టలేవు, తాళాలు వేస్తున్నారు ఇళ్ళకు. ఎట్లా బతుకుడు సార్? మాకు సమస్తి తీర్చుతామని వచ్చినాం సార్. లేవు, ఉన్నోళ్ళకి వస్తలేవు సార్. లేని వాళ్ళకన్నా ఇనుక వరి వేసి ఇవ్వండి సార్. మీరు మాకు ఏం వస్తలేవు సార్. మాకు కష్టం చేయక శాతం అయితే లేదు సార్. కట్టగట్టుకొని చచ్చిపోకనే ఉన్నది, వేరేదేం లేదు సార్. దయచేయండి సార్. 10 సార్లు చెప్పుకున్నా కానీ ఎవరు సార్లు మాకు నీ కనకరియలేదు. ఇప్పుడు సుఖ ఉన్నోళ్ళకి వచ్చినాయి సార్, లేని వాళ్ళకి ఏమి లేదు సార్. 5 సంవత్సరాలు ఒంటరి జీవితము అది ఇది బతుకుతుంటారు సార్. పింఛన్లు లేవు, ఏం లేవు. కూలీ వేస్తే కడుపు నిండుతున్నది, లేకుంటే లేదు సార్. చెప్పండి సార్. అంటే ఉన్నోళ్ళకే ఇప్పుడు సుఖం ఉన్నోళ్ళకి వచ్చినాయి, రానోళ్ళకి ఏమి రాలేదు. మరి 10వ వాడ సార్ రామ్నగర్ ఇన్కవర్ చేసి మా ఆసుంటోళ్ళకి దయచేసి మాకై కొంచెమన్నా దయచేయండి సార్. కళ్ళకు రక్తం వస్తుంది సార్. పని చేసి బతకాలంటే కడుపులో పుట్టిన పిల్లగాళ్ళు కరెక్టే వెళ్ళలే. ఇళ్ళకు తాళాలు వేస్తున్నారు సార్. 5,000 మేము చేసేది ఇళ్ళ పనులు. ఒక కంపెనీ లేదు, ఇంద్రం డబ్బులు పెట్టు, మాకు జాగా లేదు, ఏం లేదు సార్. మేము ఇప్పటిదాకా గవర్నమెంట్ डबल बेडरूम काला। आदिवासियों के साथ हुकूमत अवामी नुमाइंदे और अफसरान नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। ये इल्ज़ाम आदिवासी हकूक़ तहरीक तुलुम दिब्बा के रियासती सदर गणेश ने आयद किया। जुमेरात को आदिलाबाद रूरल मंडल के एल-कोरी गाँव के आदिवासियों के साथ कलेक्ट्रेट के रूबरू धरना दिया। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि गाँव के लिए मंजूर शुदा 30 लाख रुपये के सड़क और पुल के काम को महकमा जंगलात के अफसरान रोक रहे हैं। इन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से फ़ंड्स जारी होने के बावजूद जंगलाती इलाक़ों के देहात तरक्की से महरूम हैं। ఆదివాసులపై భారత సర్కారుల దౌర్జన్యకాండ. జై ఆదివాసీ, ఆదివాసుల ఐక్యత. ఆదిలాబాద్ రూరల్ మండలం ఆలికోరి గ్రామానికి సంబంధించినటువంటి ఆదివాసీలు ఈరోజు ఫారెస్ట్ అధికారుల దౌర్జన్యకాండ మరియు మొండి వైఖరికి నిరసనగా ఈరోజు కలెక్టర్ కార్యాలయం ముందు ధర్నా చేపట్టి కలెక్టర్ గారికి మెమోరాండం సమర్పించడం జరుగుతున్నది. ఇది 23/4/2026న జిల్లా కలెక్టర్ గారు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము అక్కడ 30 లక్షలతోటి రోడ్డు మరియు బ్రిడ్జిని మంజూరు చేయడం జరిగింది. కానీ ఆ బ్రిడ్జి కానీ రోడ్డు నిర్మాణం చేయడానికి వాళ్ళ ఫారెస్ట్ అధికారులు అడ్డంకులు సృష్టిస్తూ అక్కడ కాంట్రాక్టర్లను కానీ ఆదివాసులను అడ్డుకుంటున్నారు. ఇవాళ స్వాతంత్రం వచ్చి 78 సంవత్సరాలు గడిచిపోయింది. ఆదివాసీ గ్రామాలకు కనీస రోడ్లు లేవు, బ్రిడ్జీలు లేవు. దాంతో ఇవాళ ఆరోగ్య సమస్య కావచ్చు, అదేవిధంగా విద్యా వ్యవస్థ పూర్తిగా కుంటుపడిపోయింది. పాలక ప్రభుత్వాల వల్ల కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇవాళ ఆదివాసీల కోసం 100,000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేస్తామని చెప్తున్నారు, కానీ ఆచరణలో ఎక్కడ కూడా అమలు అయితే లేదు.
కాబట్టి ఇవాళ జిల్లా కలెక్టర్ గారు, డిఎఫ్ఓ గారు, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము, అదేవిధంగా ఆదిలాబాద్ ఎమ్మెల్యే పాయల్ శంకర్ గారు వెంటనే స్పందించి ఏదైతే ఆలికోరి గ్రామానికి సంబంధించినటువంటి ఖానాపూర్ నుండి ఈ ఆలికోరి వరకు ఇవాళ 30 లక్షల రోడ్డు మంజూరు జరిగింది. అక్కడ బ్రిడ్జిని మంజూరు చేయడం జరిగింది. దీన్ని వెంటనే పనులు ప్రారంభించి ఆదివాసులను ఆదుకోవాలని చెప్పేసి మేము ఆదివాసీ హక్కుల పోరాట సమితి తుడుందెబ్బ రాష్ట్ర కమిటీ తరఫున మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఇవాళ ఆదివాసీలు పైన ఇంత చిన్న చూపు ఇవాళ ఫారెస్ట్ అధికారులు ఎందుకు చేస్తున్నారో అర్థమైతే లేదు. ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము కావచ్చు, కేంద్ర ప్రభుత్వము ఆదివాసుల కోసం అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం అంటున్నారు. ఆదివాసులను అడవి నుండి వెళ్ళగొట్టడానికి, ఆదివాసులు అభివృద్ధి కాకుండా అడ్డంకులు చూస్తున్నటువంటి ఫారెస్ట్ అధికారులపైన చట్టరీత్యా కఠిన చర్యలు తీసుకొని ఆలికోరి గ్రామ ప్రజల యొక్క చీరవాంచ కోరిక అక్కడ బిడిజి వెంటనే నిర్మాణ పనులు చేపట్టి ఆదివాసులను ఆదుకోవాలని చెప్పేసి మేము ఆదివాసీ హక్కుల పోరాట సమితి कुमरमी आसिफाबाद ज़िले के जैनूर मंडल में कोवा लक्ष्मी फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम अम्बली तकसीम की गई। कुमरमीम चौराहे पर कायम चलीवेंद्रम और अम्बली तकसीम प्रोग्राम का इफ्तिताह आसिफाबाद के रुकन असम्बली कोवा लक्ष्मी ने किया। इन्होंने खुद अवाम में ठंडा पानी और अम्बली तकसीम करते हुए कहा कि शदीद गर्मी के पेश नज़र अवाम की प्यास बुझाने और उन्हें राहत पहुँचाने के लिए ये फलाही प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। अमील हम पिला रहे अमील अमील पुराना अपना अमील अमील पिला रहे हम हमारे एमएलए भाई। कुमरमी आसिफाबाद ज़िला मरकज़ के पुलिस परेड ग्राउंड के ज़ेर एहतमाम मौजूद खेल मैदान को दोबारा खिलाड़ियों, नौजवानों और आवाम के लिए दस्तयाब करने का मुतालबा करते हुए जुमेरात को एक राउंड टेबल इजलास मुनक़िद किया गया। इस मौके पर नौजवान कायदीन और खिलाड़ियों ने कहा कि माजी में इस मैदान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कई तहरीकें चलाई गई थी। इन्होंने बताया कि इसी खेल मैदान से वाबस्ता रहते हुए कई नौजवानों ने मुख्तलिफ़ खेलों में नुमाया कारकर्दगी दिखाकर ज़िला और रियासती सतह पर शनाख्त हासिल की। క్రీడా మైదానం కోసం మొన్న నుంచి వెళ్ళి ఒక క్రీడా మైదానాన్ని సాధించుకోవాలనే లక్ష్యంతో సాయి, నేను, చిరంజీవులు అందరం కూడా ఒక సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకుని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆసిఫాబాద్లో ఉన్నటువంటి యూత్ని అందరినీ కలుపుకొని ఏదైతే మనం పోరాడి తెచ్చుకున్నటువంటి క్రీడా మైదానం ఉందో ఆసిఫాబాద్లో, అది పోలీసు వారు దరిదాపు 2018 ఆ ప్రాంతంలో దాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది. కానీ ఇప్పటివరకు ఆ క్రీడా మైదానాన్ని మనకి కేటాయించిన పరిస్థితి ఉన్నది. అందులోనే వాళ్ళు ఇప్పటికీ వాళ్ళ ఆయుధాలు కానీ మిగతా అన్నీ కూడా పెట్టుకునే దాన్ని ఒక పెరడ్ గ్రౌండ్గా మార్చిన పరిస్థితి ఉన్నది. కాబట్టి దాన్ని వెంటనే యువకులకు ఆడుకోవడానికి ఆ గ్రౌండ్ని ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఈరోజు ఆసిఫాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలోని మైనార్టీ ఫంక్షన్ హాల్ నందు మనం అందరం కూడా రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం నిర్వహించుకుంటున్నాం. ఈ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటన్నప్పుడు ఏదైతే ఈ జిల్లాలో ఎక్కడ చూసినా కూడా మనకు క్రీడా మైదానం లేదు. ఆడుకుందామంటే కూడా కనీసం క్రికెట్ ఆడదామంటే కూడా ఒక మైదానం లేనటువంటి పరిస్థితి ఈ జిల్లాలో ఉన్నది. ఉన్నటువంటి మైదానాన్ని పోలీసు వారు తీసుకోవడంతో మనం ఎక్కడ ఆడుకోకుండా ప్రైవేటు ల్యాండ్లలో ఆడుకుంటే అక్కడ కూడా చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నటువంటి పరిస్థితి కనబడుతూ ఉన్నది. కాబట్టి మనకున్నటువంటి మనం పోరాడి తెచ్చుకున్నటువంటి ఏదైతే ఆసిఫాబాద్ క్రీడా మైదానం ఉన్నదో దాన్ని మనకు అందించే విధంగా ఇక్కడ ఉన్న జిల్లా యాంత్రాంగము, అదేవిధంగా ప్రజాప్రతినిధులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు అందరూ కూడా స్పందించాలా. వెంటనే ఆ క్రీడా మైదానాన్ని మనకు అప్పచెప్పే విధంగా వాళ్ళు చొరవ తీసుకోవాలని చెప్పేసి కూడా ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్న యూత్ అందరం కూడా కోరుతూ ఉన్నాం. కాబట్టి ఇదే కాదు, రేపు జూన్ 2వ తేదీన ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలో సీఎం గారు కూడా పర్యటిస్తున్న పరిస్థితి ఉన్నది. కాబట్టి అది అక్కడ ఆ పర్యటనలో ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఆసిఫాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో క్రీడా మైదానాన్ని ఏర్పాటు చేసే విధంగా ఒక హామీ ఇవ్వాలని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంగా అక్కడ ఈ అధికారులని, అదేవిధంగా సీఎం గారిని కూడా ప్రత్యేకంగా కోరుతా ఉన్నాం. ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలో ఏదైతే నాడు విద్యార్థి యోజన సంఘాల ఆధ్వర్యంలో మరి పోరాటం చేసి
నాడు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేసి మరి ఆట స్థల గ్రౌండ్ నిర్మాణము అదేవిధంగా ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. కానీ నూతనంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటులో భాగంగా కుమ్రంభీం జిల్లా ఏర్పడిన తర్వాత ఆ యొక్క గ్రౌండ్ని మరి పోలీస్ వారికి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం జరిగింది. खबरनामे के अख्ताम से कबल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस में। बदउनवानी पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी सख्त अमन अमान के मामले में लापरवाही बर्दाश्त न करने का इंतबाह। प्रजापालना के तहत स्विमिंग और बैडमिंटन मुकाबले कलेक्टर और म्यूनसिपल चेयरपर्सन ने तकसीम किए इनामात। कांग्रेस पार्टी के ज़ेर एहतमाम राजीव गांधी की बरसी मनाई गई। डीसी दफ्तर में कायदीन ने खिदमात को पेश किया खिराज। जराइम पर काबू पाने के लिए हर पुलिस एहलकार को चौकस रहने की हिदायत। ज़िले में नाकाबंदी का जायज़ा लेते हुए एसपी अखिल महाजन की ताकीद। और रिकवरी के आदिवासी के साथ नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सड़क और पुल के काम शुरू करने के मुतालबे पर कलेक्टर के रूबरू धरना। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू खबरनामा।